अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत के बाद हुण भी ईरान तो अमरीका के दरमियान जोड़े मामलात ने वह मजीद कशीदा हो गए हैं। अमरीका तो इसराइल ने रात के तेहरान उत्ते मजीद मिज़ाइल हमले किए, जदों कि ईरान ने खलीजी ममालिक मौजूद अमरीकी अड्डियां उत्ते इसराइल के हवाले नाल जोड़ा वो जवाबी इसके अलावा इसराइल ते भी जवाबी मिज़ाइल जोड़ा वो फायर किए। मौजूदा अमरीकी अड्डियां ते इसराइल उत्ते जवाबी मिज़ाइल जोड़े फायर किए गए। इन्हां ताज़ा हमलों तो बाद दोवें पासे जोड़ा है जानी तो माली नुकसानात के इतलात सामने आ रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गुज़श्ता रात अमरीकी B-22 स्टेलथ जोड़ा बंबर है उन्होंने ईरान बैलिस्टिक मिज़ाइल साइट्स को निशाना बनाया तो 2000 पाउंड वजनी बम गिराए गए उत्थे। तेहरान कई रिहायशी इमारतों उत्ते हमलों की इतलात ने तो ईरान के सरकारी TV हैड ऑफिस को भी जोड़ा है वो मिज़ाइल का निशाना बनाया गया है, जिस तो नशरियात आरजी तौर पर बंद हो गए। अच्छा, ईरान के जोड़े रेड क्रिसेंट सोसाइटी जोड़ा है वो मुताबिक अमरीका तो इसराइल के हफ्ते तो हुण तक होने वाले जोड़े हमले ने वो शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 555 हो गई है। इस तो इलावा ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीका तो इसराइल ने ईरानी सूबियाँ यज़द ते फारस उत्ते जोड़ा है वो हमले किए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक पिछले 2 दिन यज़द अमरीकी तो इसराइली हमले तकरीबन 27 लोग जोड़ा है वो शहीद हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा फारस अमरीका तो इसराइल के हमले तकरीबन 35 लोग जोड़ा है वो शहीद हो गए हैं। दूजे पासे ईरान ने खलीजी ममालिक अमरीकी फौज अड्डियां उत्ते भी जोड़ा है वो मिज़ाइल दागे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान हमले 3 अमरीकी फौजी जोड़ा हलाक तो 5 जख्मी हुए। इस अलावा अमरीका तो बरतानिया के 3 एल टैंकर भी निशाना बनाया गया। US सेंटकॉम ने अमरीकी बैड़े बेरे जोड़ा अब्राहम लैंकन है वो 4 जोड़े बैलिस्टिक मिज़ाइल मारन का ईरान का दावा सी भी तरदीद कर दी। और इसराइल के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके बैत शमेश उत्ते ईरान ने फतेह 2 मिज़ाइल नाल जड़ा है हमला किया, जिस तू 9 इसराइली जड़ा है वो हलाक ते दर्जना जख्मी होने के इतलात ने। कई इमारत मलबे के ढेर तब्दील हो गई तो मुतअद्दिद गाड़ियां के हवाले नाल भी दस्या जा रहा है कि उन्होंने नुकसान पहुँचा है। ईरान की जानिब तो रात गए इसराइल उत्ते मजीद मिज़ाइल हमले किए गए, जिन्हें एक दिफाई इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी इलाकों सायरन वज उठे तो अस्पतालों एमरजेंसी भी नाफिज की गई। सूरत हाल के पेश नज़र खिते कशीदगी जी वो वधदी हुई नज़र आ रही है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल से भी जोड़ा मिज़ाइल हमलों का नवा सिलसिला शुरू किया है, जिसके नतीजे कम अज़ कम जोड़ा है वो 7 अफराद जख्मी हुए हैं तो कई गड्डियां ते इमलाक नूं जोड़ा है वो नुकसान भी पहुँचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मिज़ाइल जोड़ा है वो गिरन नाल आग लग गई तो जिसके बाद जोड़ा इलाके खौफ हिरास फैल गया। इसराइली मीडिया का कहना है कि मगरबी यरूशलम तो होने वाले हमले तकरीबन 9 इसराइली शहरी जोड़े ने वो हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी दस रहे हैं कि तल अबीब यरूशलम तो मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों मिज़ाइल हमले किए गए, जिस तो बाद जोड़ा है लोग बंकरां मुंतकिल हो गए। खलीजी ममालिक कशीदगी के दौरान कुवैत अमरीकी सफारत खाने के करीब धुआं उड़ता हुआ वेख्या गया, उत्ते हमला होया। खबर सां अदारे ट्रैटर्स तो AFP के मुताबिक जोड़ा है इस मौके पर फायर फाइटर्स तो एंबूलेंसा उत्थे पहुँचियाँ। साइट ते शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि जी तुसी इस पासे ना आओ तो घर जोड़ा तुसी कोशिश करो कि घर के निचली मंजिल क्याम करो, खिड़कियां तो दूर रहो तो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलो। सफारत खाने ने खबरदार किया है कि मुल्क मिज़ाइल तो ड्रोन हमले का खतरा होना भी मौजूद है। इस दौरान मनामा, दोहा तो अबू ज़हबी भी धमाकों की आवाज़ें सुनिया गई। अमरीकी निशराती इदारे CNN के मुताबिक दोहा तो दुबई कई जोरदार धमाके तो जंगी जहाज़ों दी परवाज़ां भी जोड़ा है वो भी वेखण नूं मिलियां। दूजे पासे अरबेल शदीद धमाकों की इतलात ने ज़राए के मुताबिक इराकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अरबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं जोड़ा है वो निशाना बनाने की कोशिश करने वाले मिज़ाइल तो ड्रोन जोड़ा है वो रोकने लई कार्रवाई की है। इसके अलावा जोड़ा है कुवैत की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत सिटी के करीब मीना अल अहमदी आयल रिफाइनरी जी है वो जोड़ा मलबा गिरन नाल 2 कारकुन वो हल्के जख्मी भी हुए हैं। बहरीन की वजारत दाखिला ने भी फ़ज़ाई हमले के सायरन फाल करन ते शहरियों को महफूज मकाम से मुंतकिल होने की जोड़ा है वो हिदायत कर दी है। और खलीफा बिन सलमान पुल जोड़ा है उन्होंने भी आर्जी तौर पर बंद किया है। खिते में जारी हमले तो जवाबी कार्रवाइयों के बहस खलीजी ममालिक हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया तो शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जी खलीज तावन कौंसल के रुकन ममालिक ने उन्होंने ईरानी जारियत के तनाज़र सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ, ਬਹਿਰैन, ओमान, कतर ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਐਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨ ਮੁਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੀਮ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ईरान ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਮੁਬੈਨਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਮੁਤਾਸਰ नहीं होने दिता जाएगा। कुवैत दी वज़ारत दफा ने तस्दीक की, तुसीं वेखिया होएगा कि त्यारे जिहड़े गिरन दे जिहड़े अमरीकी त्यारे ने उन्हां दे गिरन दे कुछ फुटेजेस सामने आए ने और कुवैत दी जिहड़ा वज़ारत दफा ने तस्दीक की है कि पीर वाले दिन जिहड़ा वो अमरीकी जंगी त्यारे जिहड़ा वो कुछ गिर के तबाह होए ने। वज़ारत दफा के मुताबिक हादसे त्यारियां दे अमले नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो सरकारी एहलकार जिहड़े ने उन्होंने तिबी मुआयने लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिता गया। हुकाम का कहना है कि कुवैत अपने अमरीकी इत्तहादी दे नाल मिल के त्यारे डिगण के जोड़े वजूहत ने उन्होंने तहकीकात कर रहे हैं तो वाक़े की मुकम्मल जोड़ा है वो छानबीन भी की जाएगी। उस दूजे पासे CNN दस रहा है कि जी जोड़ा है वो कुवैत जोड़ा है इतवार वाले दिन एक त्यारा सवेरे के टाइम F-15 ईगल जोड़ा है वो अल सलीम एयरबेस के करीब जोड़ा है वो भी गिर के तबाह हो गया सी। वाक़े तो बाद जोड़ा है वो खित्ते सिक्योरिटी इंतजाम होर सख्त कर दिए गए हैं, जबकि हुकाम ने अवाम नूं अफवाहां तो बचण की भी हिदायत की है। ईरान का मौकफ भी सामने आ रहा है। ईरान के जोड़ा है ईरान की तरफों अली लारेजानी जोड़े ईरान के कौमी सलामती कौंसल के सैकटरी ने उन्होंने अमरीका नाल मुज़ाकरात दी खबरों की सख्ती नाल तरदीद कर दी। उन्होंने आख्या कि ईरान वाशिंगटन नाल कोई गलबात नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उत्ते अपने बयान अली लारेजानी ने कहा कि असीं अमरीका नाल मुज़ाकरात नहीं करांगे। उन्होंने यह बयान अमरीकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट तो बाद सामने आया जिस विच दावा किया गया कि अली खामनेई की हलाकत तो बाद लारेजानी ने ओमानी सालसां के जरिए अमरीका नाल जोहरी मुज़ाकरात बहाल करने की जोड़ा है वो कोशिश की है। अली लारेजानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने ख्याली तस्वुरात की वजह तो मशरक़ वस्ता अफरा तफरी जोड़ा है धकेल दिता है तो हुण जोड़ा है मजीद अमरीकी हलाकतों तो खौफजदा ने। उन्होंने मजीद किया कि ट्रंप ने अपने अमरीका फस्ट के नारे को इसराइल फस्ट बदल दिता है। अमरीकी फौजियों ने इसराइल के मफादात लिए जो कुर्बान किया जा रहा है। उन्होंने कहना सी कि इसकी कीमत अमरीकी फौज तो उन्होंने खानदान अदा करेंगे जब कोई ईरान अपने दिफा का हक बरकरार रखता है। सदर ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू दिता है और उन्होंने कहा है कि जी ईरान की क्यादत लई इन्हां कोल 3 नावां की जिहड़ा लिस्ट मौजूद है, एक फहरिस्त है। उन्होंने कहना सी कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां 4 तो 5 हफ्ते तक जारी रह सकदियां ने तो सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद ईरान नाल मुज़ाकरात हुण पहले तो ज़्यादा आसान हो गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिते गए इंटरव्यू सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोल ईरान की क्यादत लई 3 बड़े ज़बरदस्त नाम मौजूद ने तो उन्होंने जोड़ा ना जाहिर करने तो गुरेज किया। पूछा गया कि जी की नाम ने तो उन्हें नहीं दसे। उन्होंने कहना सी कि हुण जोड़ा है नाम मैं जाहिर नहीं कराँगा, पहले काम असी मुकम्मल कर लीए। ट्रंप ने कहा कि जी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां 4 तो 5 हफ्तियां तक जारी रह सकदियां ने तो इस शिद्दत नाल ईरान उत्ते हमले जारी रखना जोड़ा साढ़े वास्ते कोई मुश्किल नहीं होएगा। उन्होंने ये भी दसिया कि साढ़े कोल हथियारों की एक वड्डी तादाद मौजूद है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों जखीरा किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों बारे नहायत सख्त गैर मामूली जोड़ा बयान दिते और उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने ईरान दी तकरीबन 48 अहम शख्सियात फौजी शख्सियात जोड़ा है वो ख़त्म कर दिता है तो ईरानी क्यादत तो मुकम्मल तौर पर असी जोड़ा है वो हलाक कर दिता है। अपने बयान उन्होंने कहना सी कि ईरानी पासदारान इनकलाब हथियार सुट देवे अगर वो चाहते हैं क्यों जो अमरीका अपने मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप ने दावा किया कि फौजी तनसीबात फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ते 9 बहरी जहाज़ों भी निशाना बनाया गया है, जबकि अली खामनेई समेत ईरान के आला कमांडर जोड़ा है वो मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने भी आख्या कि ईरान एक वड्डा ते मजबूत मुल्क है पर जंग तो बाद उत्थे जमहूरीयत कायम होगी तो कई मुस्बत तब्दीलियां आवेंगी। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, बहरैन, मुतहदा अरब इमारात, कतर ते उर्दन की क्यादत नाल भी गलबात असी कर चुके हैं। ट्रंप का कहना सी कि वो किसी चीज़ बारे फिक्रमंद नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 3.5 अमरीकी फौजी जोड़े वो भी हलाक होए ने। उसके अलावा इसराइल की तरफों स्टेटमेंट आ रहे हैं। इसराइल कार्ड्स ने आख्या है कि जी नईम कासिम हुण नवा टारगेट ने साढ़े। उन्होंने यह बयान उस टाइम सामने आया जो इसराइली फ़िज़ाया ने लिबनान ही हमले शुरू किए क्योंकि लिबनान से बाकायदा तौर पर हमले शुरू हो गए हैं जिन्हों के नतीजे तकरीबन
कम अज़ कम 31 लोग जोड़ा है वो मारे गए हैं। हिजबुल्ला ने शुमाली इसराइल के शहर हैफा के करीब एक फौजी अड्डे उत्ते राकेट ते ड्रोन हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि यह कार्रवाई अली खामनाई की जोड़ा है वो शहादत के बाद असी रद्द-ए-अमल दी। इस हमले तो बाद इसराइली त्यारां ने लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में निशाना बनाया और लिबनानी जराए के मुताबिक इसराइली बंबारी घट तो घट 31 बंदे जोड़ा है वो हलाक हो गए हैं तो 31 बंदे जोड़ा है वो जान तो गए तो कई जख्मी होए। मुतासरा इलाके रिहायशी मकामात भी शामिल ने। तहम इसराइली हुकाम का कहना है कि उन्हें सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है। नईम कासिब ने हिजबुल्ला की क्यादत उदो संभाली जिसका नाम लिया जा रहा है कि सबक सरबरा हसन नसरुल्ला 27 सितंबर को जिस वक्त इसराइली जोड़ा है कार्रवाई के मारे गए सन। उहदे इलावा हौसी ग्रुप जोड़े ने वो यमन ईरान ते हिमायत जोड़ा उन्होंने भी जोड़ा ऐलान किया है कि इसराइल ते बहर अहमर के बहरी रस्तियों उत्ते दोबारा मिसाइल ते ड्रोन हमले शुरू करेंगे। ये गल हौसी तंजीम के सीनियर अहदेदारा ने कही है और उन्होंने कहा है कि जी तंजीम की आला क्यादत वालों हुण तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान आलदो नहीं किया गया। एक अहदेदार के मुताबिक पहला हमला अज रात ही होएगा वो ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी असी ये होया तो बहरा अहमर बैनुल अकवामी जहाज़ रानी जोड़ा है वो जहाज़ों का जो मामला है वो मुतासर हो सकता है कि जो ये रस्ता आलमी तजारत नहायत अहम समझा जाता है। ये सारा मामला चल रहा है। दूजे पासे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो कोई अफगानिस्तान नाल बेहतर नहीं और पाक फौज की तरफ कोल पाकिस्तान की तरफ कोल जोड़े ईरान अफगानिस्तान रजीम है उनके खिलाफ भी जोड़ा है वो ऑपरेशन ज़रब हक के जोड़े तहत कार्रवाइयाँ जोड़ा है वो जारी ने और पाक फौज ने लेटेस्ट दसिया जा रहा है कि मौसर कार्रवाई करते हुए फितनुल खवारिज और अफगान तालिबान का खोस्त जोड़ा है एमुनेशन डिपो तबाह कर दिता है। सिक्योरिटी जराए फितनुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम पाक अफगान सरहद से बिला इश्तहार जारियत के बाद जोड़ा दस रहे हैं कि हर महाज के उत्ते उन्होंने भरपूर पसपाई का सामना है जो अफगान तालिबान रजीम है और फितनुल खवारिज है। सिक्योरिटी जराए दस रहे हैं कि पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के दौरान फितनुल खवारिज और अफगान तालिबान के जलालाबाद एमुनेशन डिपो जोड़ा है और ड्रोन स्टोरेज साइट में तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराए पाक फौज फितनुल खवारिज और अफगान तालिबान फौज के ठिकाणियां ते तनसीबात मुअस्सर अंदाज निशाना बना रही है। ये कुछ खिते की सूरत हाल है कुछ जोड़ा है अफगानिस्तान नाल साडे मामलात ने अज के प्रोग्राम गल करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से इस मामले पर गल करने मेरे नाल मौजूद ने जनाब एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। उन्होंने तो पूछेंगे कि साडे ईरान के हवाले नाल भी और अफगानिस्तान के हवाले जो मामलात ने वो किहड़े पासे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला सर ये जी ईरान अमरीका जंग की अगर गल करिए लग की रहा है मैं तो अपने इंट्रो च दस चुकिया कि जी वो कह रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि एक 4-5 हफ्ते जारी रह सकती है। थानू क्या लग रहा है कि ये जंग 4-5 हफ्ते जो अनाउंस कर रहे हैं जारी रहेगी इस तो कोई मजीद तवील हो सकती है और जंग की शिद्दत भी आ सकती है और तवालत भी मजीद हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब तुसीं इनवाइट किया। देखो बुनियादी तौर पर अमरीका का अपना एजेंडा है इसराइल का अपना एजेंडा है तो ईरान की अपनी रिस्पॉन्स होगी। जाहिर है अमरीका चाहता है बुनियादी तौर पर कि जाहिर है जो ने एक बहाना बनाया या ऑप्टिक्स बनाई मुज़ाकरात टूल दिता वो पहले तो स्टडी करते रहे ईरान का सिस्टम जोड़ा सी जाहिर है जी नई डिफेंस परचेज नवियां कीतियां ने उन्हें पिछले 7-8 महीने उन्होंने स्टडी करना चाहते सन लेकिन हमला मैनू लगता पहले दिन का ही उन्होंने सोचा सी कि असीं करना है क्योंकि इसराइल का अमरीका ते प्रेशर बहुत सी और इसराइल अब चाहता है कि किसी तरीके नाल खास तौर पर जो ईरान के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल ने उन्होंने एलिमिनेट किया जाए क्योंकि वैपन बना लेना एक होर चीज़ है वैपन का कोई फायदा नहीं जिन्ना चिर तुसीं क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल च उन्होंने किते पहुंचाओगे नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब नूं बना के। तो जाहिर है इसराइल चाहता है कि अगर इसको किसी तरह न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी आ भी जाए क्योंकि वो तो एक लेबोरेटरियां के अंदर आनी होती है उन्होंने बाहर कढ़ के टेक ऑफ ना कर सके और किसी तरह इसराइल तक ना पहुंच जाए। एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये सी इस वास्ते उन्होंने अमरीका को पुश किया कि किसी तरह जनाब हमला कर दो और दूसरा ईरान की खिलाफ उन्होंने ख्वाहिश इसराइल की है कि किसी तरह रजीम या हुकूमत चेंज हो जाए। हुकूमत चेंज होने का उन्होंने लगता है कि अगर कोई प्रो इसराइल हुकूमत आ गई तो फिर उन्होंने कंट्रोल तकरीबन पूरे मिडल ईस्ट ही हो जाएगा उन्होंने फुटप्रिंट आ जाएंगे। देखो तुम सेंट्रल आके बैठ जाएंगे वो अफगानिस्तान भी नॉर्थ से उन्होंने कब्जा ऑलमोस्ट मैंने पार्शली लगता है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रोग्राम बेस पहले ही अमरीकी सदर मांग रहे हैं तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन आखिरी जुमला हुए कि ईरान कितना डिपेंड करता है कि की रिस्पॉन्स करता है। ईरान का 2 एलिमेंट सानू देखने चाहिए। एक तो बड़ा अफसोसनाक है जिसका मैंने हाल तक नहीं समझ आई कि ईरानी जो स्पिरिचुअल लीडर ने आयतुल्ला खामनाई साहब वो किस तरह शहीद हो गए जो पता सी कि सब तो अमरीका के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू नाल मोस्ट वांटेड पर्सन है वो देखने वाला सी ते उन्होंने चाहिए सी कि उन्होंने प्रोटेक्ट कर दे उन्होंने प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी सी उन्होंने और पता नहीं क्यों नहीं कर सके और ओपन एक नॉर्मल ऑफिस से उन्होंने शहीद करता गया वो देखना पड़ेगा।
ਲੇਕਿਨ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਿਵ ਕਾਸਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ। ਖਾਲਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ 3 ਤੇ ਮਕਾਸਦ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਔਰ ਐਟਮੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ? ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫੁੱਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਬਗੈਰ ਇसी ਤਾਰੀਖ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਫੁੱਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਰਦਾਰਤੀ ਮਹਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ 40 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਅੱਸਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਐਥੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਪੀਟੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਇਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਥਿਕਸ ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਐਨਪੀਟੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ IAEA ਨੇ ਕਦੀ ਇਨਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਐਥਿਕਲ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਥਿਕਲ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੇਸਿਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਏ, ਡਰੋਨ ਹੋਏ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੋਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਸਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ 에ਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ भी लंबा जाएगा, तूल पकड़ेगा, या ये भी कुछ अरसे ਦੇ ਵਿੱਚ ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद है कि ये जल्द डाला जाएगा। ਅੱਜ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਫਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ख़त्म ਕਰੀਏ। ਦੇਖिए ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ DGISPR ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਤਾਇਬ ਹੋਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ TTP ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫਤਵੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ TTP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਂਜਰਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਧੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਬਹੁਤ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵਾਕਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ? ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿੱਕੋ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਹਰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੂ ਬਾਰਗੇਨ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਗੇਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਗੇਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫੀਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਕ ਸਫੀਰ ਨਾਇਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਚੈਲੰਜਸ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਦੂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਏ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪੜੇ ਤਲ ਅਵੀਵ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਨੇ ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਖਾਮੇਨਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਚੌਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਦੇ ਨੇ, जैसे मैं पहले भी अर्ज किया कि इजराइल और अमरीका दा मनसूबा, अमरीका ते कह रहे 4 हफ्ते दा, इजराइल भी 4 हफ्ते ते क्या 4 दिनों दा जेड़ा वो स्टैमिना नहीं है, लेकिन 4 हफ्ते दी कर लो। ईरान ते 10 साल जंग की ते ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਦਫਾ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਇਸ ਦਫਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਸ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਇਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵੇ। ਹੁਣ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਫਿਕਰ ਪਈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਰਮਨੀ। ਮਤਲਬ ਫਰਾਰ ਕਰ ਗਏ ਇਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹ 3 ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੇਟੋ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੈਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਲਾਸਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ। T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਕਿਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ PCB ਨੇ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ PCB ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਫਸੀਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬਚੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਪਿਨ ਬੋਲਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਚ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਰਟਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕਿਸ ਖੇਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ICC ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,70,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ B ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਮਹਾਨਾ ਤੇ 15,52,000 ਰੁਪਏ ICC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ C ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮਹਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ICC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 10,35,000 ICC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਬ ਜ਼ਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, नहीं खेलोगे तो फिर जुर्माना होगा। आज के प्रोग्राम तो इजाज़त इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।